Good morning, everyone. So in the previous class itself, we have started with the random access functions on file. Random access in the sense, you can position the file pointer wherever you want. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿಂದ ಡೇಟಾನ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ನಾಗ ಇಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ random access functions. And there are three functions. One is ftl, second one is rewind, and the third one is fc. So what is ftl? It is the function which is used to obtain the current position of the file pointer. File pointer ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದ ಅಂದ್ರ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೈಟ್ಸ್ ದಷ್ಟು ಮುಂದ್ ಬಂದೈತಿ. Consider for example, this is a file, right? So this is the file. Open ಮಾಡಿದಾಗ cursor ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರ್ತೈತಿ file pointer. You start reading. There are some contents in the file. And you have started reading the first line ಮುಗಿಸಿದ್ರಿ second line ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೈತಿ and I want to know exactly where the file pointer is. ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you are going to use this function. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ how many bytes it is moved from the beginning of the file. File the beginning in the ಎಷ್ಟು bytes, in terms of byte it gives the answer. How many bytes the pointer has moved. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು bytes ಮುಂದೆ ಬಂದೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೈತಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್. This function is going to take one argument and returns one value. What is the argument that it is going to take? ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ ಆ ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅನ್ನ as an argument it takes. The function will be f ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು f tel and Yes, ma'am. pointer. So whatever the pointer is, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್ ಒಳಗಿಂದ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗೈತಿ ಆ ಫೈಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ 10 bytes ಇದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ 3 bytes ಆಲ್ರೆಡಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 13 bytes you have come away from the beginning. So what it is going to return? It returns an integer value which indicates how many bytes the pointer has moved from the beginning. It is going to return an integer type of value. So ಆ integer value ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Integer variable. So this is the syntax or format of ftl function. ftl function ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ and that argument is nothing but the file pointer. And ಆ ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ in terms of bytes ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. And to store that you need to have an integer variable. N is equals to ftl of fptr, right? So ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ftl ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ and I'm going to give the pointer fptr. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಹೆಸರು ಏನದ fptr. ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರ ಆ fptr ಯಾವ ಫೈಲಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೈತಿ ಆ ಫೈಲ್ ಒಳಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೈತಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. And when you print this n value, you will get the exact number of bytes that have already been read. ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. This is ftl. And next you have is rewind. Rewind ಗೆ ಒಂದೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ and that is nothing but the file pointer. Rewind file pointer. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ rewind? Rewind ಮೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿವೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ? Yes, ma'am.
Know the meaning of word remind. Remind ma'am. and rewind. Rewind. R-E-W-I-N-D. Rewind. Yes, ma'am. What is the meaning? Playback over. ಹಿಂದ್ ಹೋಗೋದು ಹೌದಾ? Rewind is Yes, nothing but going backward. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೇವಿ ರಿವೈಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Same way in the file also rewind is used. It is the function which is used to move the file pointer to the beginning. ಎಲ್ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿರ್ಲಿ, ನಡುವಿರ್ಲಿ, ದಂಡಿಗೆ ಬಂದಿರ್ಲಿ, wherever it is. Whenever this particular function is executed, the pointer comes to the beginning of the file. ಎಲ್ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿರ್ಲಿ, ಅವಾಗ ನಾವು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಕೂಡ್ತೈತಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓಪನ್ ಅ ಫೈಲ್. ನಾನು ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿನಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದೆ. ನಾವು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ರೀಡ್ ಆಪರೇಷನ್. ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಓದಾಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಡುವೆ ಏನ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದಿಡ್ಬೇಕು. ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಓಪನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್ ಇನ್ ರೀಡ್ ಮೋಡ್. ರೀಡ್ ಮೋಡ್ ಒಳಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ನೆನಪಾರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರೈಟ್ ಮೋಡ್ ಒಳಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರೀಡ್ ಮೋಡ್ ಒಳಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅಥವಾ ನಾವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರಿಸ್ಕು ಬೇಡ ಅಂತಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ರಿವೈಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ bring this particular file pointer to the beginning of the file. Understood? What is the function of rewind? Yes, ma'am. Ma'am, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅರೇಸ್ ಆಗ್ತದೇನ? ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಪಾಯಿಂಟರ್ ಬಂದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರೇಸ್ ಅದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೇಸ್ ಮಾಡೋ ರಿಸ್ಕು ಬೇಡ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೆನ್ಪಾರಿ ರೈಟ್ ಮೋಡ್ ಒಳಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೇಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ರೀಡ್ ಮೋಡ್ ಒಳಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ you can just execute the rewind function. It will bring back the cursor. Cursor na ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ, beginning ಗೆ ಇಡ್ತೈತಿ. And for this one you are just going to pass only one argument, and that will be nothing but the file pointer. ಯಾವ ಫೈಲ್ ಒಳಗೆ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ ಆ ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಒಂದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Rewind function will work. Is it clear? ತಿಳಿತಾ? Yes, ma'am. What about others? Did you understand? Okay. And next you have is fseek function. Third function is fseek. What does this function do? It is used to move the pointer to the specified location. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಸೆಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್. ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಯ್ದು ಇಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೈಲ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಮೈ ಕರ್ಸರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಬೇಕು. Wherever you wish, you can place that particular pointer. ಆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅನ್ನ ಒಯ್ದು ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಲಿಂದ 3ನೇ ಲೈನು
ಕೆಳಗಿಂದ ಎರಡನೇ ಲೈನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಎಲ್ಲದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ 4 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಹಿಂದ್ ಬಾ ಅಲ್ಲಿಂದ 6 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಮುಂದ್ ಹೋಗು ರೈಟ್ ಸೊ FC is nothing but you are going to set the position of file pointer ಹೆಂಗೆ F10 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಮುಂದ್ ಬಂದೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವಿ ರಿವೈಂಡರ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ದಿಂದ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಿಂದಿಡ್ತೇವಿ ಆ ರೀತಿ ಈ F6 ಏನದಲ್ಲ 3 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೈತಿ one is from the beginning one is from the end and another one is wherever the file pointer is currently positioned ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಎಲ್ಲದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದ ಮುಂದ ಇಲ್ಲ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಂದ ಮುಂದ ಇಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್ ದಿಂದ ಹಿಂದ ಮುಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಎಂಡ್ or from the current position ಎಷ್ಟ್ ಹಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಎಷ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಹಿಂದ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎರಡು ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್ ಒಳಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮೂರ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ FC is going to take 3 arguments ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ 3 arguments ಅನ್ನ ತಗೊಂತೈತಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಿಮಗ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ ಅದನ್ನ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಎಷ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ offset second argument is offset which is going to tell how many positions the pointer has to be moved and along with that you are going to specify the direction ಈಗ ನಾನು 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು 4 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅದನ್ನ ವಿತ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ 4 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಹಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ 4 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಮುಂದ ಆಫ್ಸೆಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೂವ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಯಾವ ಫೈಲ್ ಒಳಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ವಿ ಎರಡನೇದು ಎಷ್ಟು ಮುಂದ ಎಷ್ಟು ಹಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಮೂರನೇದು ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ 4 ಹಿಂದ್ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಥವಾ 4 ಮುಂದ್ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಐ ಸೇ +4 ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಈಗ ಕರ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೈತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ 4 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಮುಂದ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೈತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಫೈಲ್ ಒಳಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 3 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಫೈಲ್ ಒಳಗೇನೆ ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತೈತಿ ನಿಮಗ್ ಮುಂದೆ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು FC takes 3 arguments first one is file pointer ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್ ಒಳಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೈತಿ then offset how many positions and in which direction ಹೇಳ್ತೈತಿ and then start point which indicates exactly from where ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡೋದು ಈಸಿ ಅದ ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ FPTR FP1 ಏನೋ ಒಂದು the variable you are going to pass which is the variable which is used in the file opening file open function ದೊಳಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ then offset 0 ಕೊಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ +2 move forward -6 move 6 positions backward +10 move 10 positions forward -20 move 20 positions forward integer value 0 or any other integer value with a plus or minus symbol start point you need to specify
whether from the beginning, from the current position or from the end of the file. ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 0, 1, 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ? seek, set, then you have is seek beginning, seek current, and seek end. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗ 0, 1, 2 ನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. seek underscore set, seek underscore current, seek underscore end. Seek set means from the beginning. ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೂಮೆಂಟ್ from the beginning. Seek current or numerical value 1 indicates the movement has to be from the current position, from current position of the file pointer. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೈತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅಷ್ಟು ಮುಂದೋ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಹಿಂದೋ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಐದರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಆರ್ ಸೀಕ್ ಎಂಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಐದರ್ these 3. ಈ ಮೂರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲ ಈ ಮೂರೊಳಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎರಡು ತರದ್ದು ಅರ್ಥ ಒಂದೇ. ನಿಮಗ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೀಕ್ ಸೆಟ್ ಆರ್ 0 ಮೀನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಸೀಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ 1 ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಎಲ್ಲದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂಮೆಂಟ್. Seek end or numerical value 2 means from the end of the file. Clear? Yes, ma'am. Is it clear? Is it clear? ಎಫ್ಟೆಲ್ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾರು? ಎಫ್ಟೆಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ will return how many bytes. ಫೈಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಾವ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗ್ತೈತಿ. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗಿರ್ತೈತಿ? ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೈಲ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದು ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಲ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. The file pointer is at this particular position, right? Now I want to know exact position, how many bytes it is far away from the beginning of the file. File the beginning ಇಂದ ಎಷ್ಟು positions ಮುಂದೆ ಬಂದೈತಿ file pointer. ಇದರ the current location ಏನೈತಿ? What is the current location of the file pointer? If I want to know that particular thing, then I'm going to use ftell function. Tell ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳೋದು. It will tell you the current position of the file pointer. ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದ and in which value it is going to tell you. It determines in terms of bytes. ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಗದ ಅಂದ್ರೆ 3ನೇ ಲೈನ್ 4ನೇ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. In terms of bytes, how many bytes away from the beginning of the file ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೈತಿ. And it is going to return this value in terms of byte. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಬೇಕು. ಉಳಿದಿದ್ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, but it returns. N is equals to ftell of
FPTR. If I put this way, FTEL will take a file pointer, a pointer FPTR, which is going to hold the address of this particular file. ಈ file address ಒಂದು pointer ಒಳಗದ ಆ pointer ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ 1486 ಅಂದ್ರೆ ಆ 1486 ಒಳಗಡೆಗೆ ಯಾವ ಫೈಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ತೈತ್ಲ ಆ ಫೈಲ್ ಒಳಗ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 24 bytes away from the beginning ಇಂದ 24 bytes ದೂರ ಬಂದೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it will return the value 24 and then holds the value 24. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Now we'll see the example which is going to make use of two functions. One FTEL ಇನ್ನೊಂದು FSeek ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ.
ಅದ್ರೊಳಗ ಇದನ್ನ ಏನ್ ತಗೊಂಡೇವಿ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ test.txt ಅಲ್ಲ ನೋಡಿರನ್ ಯಾರೇ Is it visible? Yes, ma'am. Okay. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್ ಯಾವ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್ ಒಳಗ ಎಷ್ಟು ಬೈಟ್ಸ್ ಅದಾವು ಅನ್ನೋದು ನಮಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್? ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಾಗ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಜಿಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. Yes, ma'am. Is it visible to everyone? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಲ್ಲ? Yes, madam. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ fseek ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ftell ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. fseek ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅನ್ನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಿನಿ. I have placed the pointer at the end. ಆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಮೇಲೆ ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅನ್ನ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ಡ್ ಅದ ಅನ್ನೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್? ಐ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಸಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕೆಲಸ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ದ ನೇಮ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್ ಈಸ್ test.txt ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿನಿ. test.txt, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್. ಆ ಫೈಲ್ ಒಳಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೋದು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓಪನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್ ಇನ್ ರೀಡ್ ಮೋಡ್. ಈ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ರೀಡ್ ಮೋಡ್ ನಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡೀನಿ.
ರೀಡ್ ಮೋಡ್ನಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ fseek ಫಂಕ್ಷನ್. ರೀಡ್ ಮೋಡ್ನಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಆ ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೀನಿ, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಅಂಡ್ ಹೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ fseek. fseek ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಬೈದಿಡಬಹುದು. ಸೊ ಆ fseek ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾಡೀನಿ. Now it is pointing at the end. Next, using ftel function. ftel function in ಹೇಳ್ತೈತಿ, relative to the beginning point ಎಷ್ಟು ಬೈಟ್ಸ್ ದೂರದ. ಇದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫೈಲ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೈಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ftel ಫಂಕ್ಷನ್, ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟರು ಎಲ್ಲದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ftel ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕೇಳಿದೆ. And it returned me the value. How many positions, how many bytes it is away from the beginning. Beginning ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಈ ಫೈಲ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟದ ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ. By this you'll get to know the size of this particular file. ಈ ಫೈಲ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದ, ಎಷ್ಟು ಬೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದ ಅನ್ನೋದು ನನಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Did you understand the logic? Yes, ma'am. Logic ಏನದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮೊದಲಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ fseek ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟರು ಎಷ್ಟು ದೂರದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ftel ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೀನಿ. ftel ನನಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಬೈಟ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನಡು ಎಲ್ಲರ ಇದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರ ಅದು ಫೈಲ್ ಸೈಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ದಂಡಿಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾನು ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್. In this program we are going to obtain the size of the file using ftel and fseek functions. ftel ಮತ್ತೆ fseek function ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈಲ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇವಿ. Quickly take down this program and in the next class I'll explain you this one. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಂತ. Okay, ma'am. Take it down. ಮೇಡಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿನಲ್ಲ. Ma'am, please ನಮ್ಗರ ಕೊಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಬರೀತೀವ್ರಿ. ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗಿ ಮಾಡಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತೀರಿ, ಅವ್ರು ಬರಾತಿಲ್ರಿ.